ماں کل مجھے ویمن امپاورمنٹ پہ بات کرنی ہے، میں کیسے ویمن امپاورمنٹ پہ بات کر سکتا ہوں جب تک نہ مجھے دل میں سیٹسفیکشن ہوگی کہ میں نے ماں کے لیے کچھ کیا ہے، میں نے اپنے ماں کے پیر دھوئے اور جو پانی جمع ہو گیا صبح میں نے اس کو اور پانی ملا دیا اور میں نے اسے غسل کیا اور میں نے یہ سعادت سمجھی کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا عمل کرنے کا موقع دیا ہے، اور اسی گڈھے میں اس اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے پھینکتی ہے اور وہ بیٹی چلا رہی ہوتی ہے ابو ابو مجھے آپ ایسے کیوں پھینک رہے ہیں؟ میری بہن میرے سامنے تھی، میری بیٹی بھی میرے سامنے تھی، میری بہن نے میری بیٹی کو کسی اور نام سے پکارا، مجھے پتا نہیں کیا ہو گیا، میں نے کہا نہیں میری فاطمہ فاطمہ ہے، فاطمہ کوئی اور نہیں ہو سکتی، جب فاطمہ کوئی اور نہیں ہو سکتی تو آمینہ کیسے کوئی اور ہو سکتی ہے؟ آمینہ، آسیہ، درخشا، زینب، کلثوم، یہ یہود اور نصاران کے گانے کیسے سن سکتی ہے؟ رسول اللہ انہوں نے آپ کے دین کو چھوڑ دیا ہے، یا رسول اللہ آپ کا دیا ہوا جلباب، آپ کا دیا ہوا پردہ انہوں نے پھینک دیا ہے، اس کے بدلے میں انہوں نے جینس استعمال کیے، یا رسول اللہ ان کو پردے سے بے محبت نہیں، یا رسول اللہ ان کو جلباب سے کوئی محبت نہیں، یا رسول اللہ آپ کی بیٹیاں آپ کی روحانی حضور اونٹ کی اس اولجی کے بوجھ سے سر نہیں اٹھا پاتے ہیں، دم گھٹنے لگتا ہے، سانس نہیں آتی ہے، فاطمہ آتی ہے، فاطمہ بیٹی تھی، حضور کی بیٹی تھی، معصوم تھی، کمزور تھی، فاطمہ آتی ہے، برداشت نہیں کرتی ہے، اپنے والد کے سر سے گردن سے دوش مبارک سے بوجھ اتار دیتی ہے، وہ بھی بیٹیاں ہوا کرتی تھی جو اپنے والدین کے سر کا بوجھ ہلکا کر دیتی تھی۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، وقال اللہ تعالی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ سب سے پہلے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا، خاص طور پر اپنی بچیوں سے، اپنی بیٹیوں سے، کہ اگر کوئی ایسا شخص ہوگا جو آپ کو پروٹیکٹ کرے، ون who takes care of you, advocates for your rights، آپ کے حقوق کی بات کرے، آپ کے حقوق کے لیے جنگ لڑے اور پوری دنیا کے مقابلے میں وہ صرف اکیلے کھڑا ہو جائے، ہر طرف سے وہ دشمنوں سے گھیرا ہو لیکن وہ آپ کو پروٹیکٹ کرے، وہ آپ کی بات کرے، کیا آپ اس انسان کو رسپیکٹ کریں گے؟ کیا آپ اس انسان کو عزت کریں گے کہ نہیں؟ آج جب دنیا میں ویمنس رائٹس کی بات ہوتی ہے، ویمن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے، عورتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، تو جو یہ باتیں کرتا ہے، جو ان موومنٹس میں، فیمنسٹ موومنٹس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے، حصہ لیتا ہے، whosoever raises his voice against all the evils that are prevalent in the society against our women, we tend to respect and honor that person۔ ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے عورتوں کے حقوق کی بات کی۔ لیکن کیا خیال ہے آپ کا اس شخص کے بارے میں جو اکیلا تھا، تنہا تھا، اس معاشرے میں جس معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی،
کوئی حیثیت نہیں تھی. جس معاشرے میں عورت کو برہنہ نچایا جاتا تھا، جس معاشرے میں پراسٹیٹیوشن عروج پہ تھا، ویمن ٹریفکنگ عروج پہ تھی، obscenity فحاشی vulgarity nudity عروج پہ تھی، وہ شخص اس معاشرے میں عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس انسان کی 2 بیٹیاں ہوں گی اور ان کی پرورش کرے، وہ اور میں، ایسے اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ وہ اور میں جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے. کیا خیال ہے آپ کا اس شخص کے بارے میں؟ کیا ہمیں اس شخص کی تعظیم کرنی چاہیے؟ Should we honor that person or not? Should we respect that person or not? کیا ہم پر اس شخص کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سے شخص تھے؟ He was our prophet, my prophet, your prophet, Prophet Muhammad, peace be upon him. وہ تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مسند دارمی ایک حدیث کی کتاب ہے. اسی طرح اور بھی حدیث کی کتب ہے، تفاسیر ہے، جن میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے. An incident is quoted in many of the books. ایک صحابی کے بارے میں کہ ایک بار ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لاتے ہیں اور وہ غمزدہ ہوتے ہیں. تو حضور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں غمزدہ ہے؟ Why are you so sad and forlorn? تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانے جاہلیت میں، ڈارک ایج میں، اسلام سے پہلے بہت سارے گناہ کیے ہیں. مجھے اندیشہ ہے کہ خدا مجھے معاف نہیں کریں گے. تو جب ان کو پوچھا جاتا ہے کہ ایسا کیا گناہ کیا ہے انہوں نے، تو وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. کچھ لوگ ان کا نام دہیہ قلبی بتاتے ہیں. تو وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، لیکن وہاں پہ رواج کیا تھا، جب بیٹی پیدا ہوتی تھی they used to bury their daughters alive. وہ زندہ اپنی چھوٹی چھوٹی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے درگور کرتے تھے، دفن کرتے تھے. تو جو ہی یہ بیٹی تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے، اس صحابی کو اس بیٹی سے محبت ہو جاتی ہے، اور بیٹی کو بھی اپنے باپ سے، اپنے والد سے محبت ہو جاتی ہے، جس طرح ہوتی ہے فطرتاً. اب ایک بار یہ صحابی کیا کرتے ہیں، یہ ان کو بہانہ بنا کر لے جاتے ہیں کہیں پہ، اور راستے میں یہ رک جاتے ہیں اور ایک گڈھا دیکھتے ہیں، اور اسی گڈھے میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے پھینکتے ہیں. اور وہ بیٹی چلا رہی ہوتی ہے، ابو ابو، مجھے آپ ایسے کیوں پھینک رہے ہیں؟ عورتیں، بیٹیاں ایک زمانے میں اپنے والد کے سر کا تاج ہوا کرتی تھی، ان کے ماتھے کا جھومر ہوا کرتی تھی، ان کی عزت ہوا کرتی تھی، ان کے لیے فخر کی بات ہوا کرتی تھی. لیکن افسوس، آج کی ہماری بیٹیاں اپنی والدین کا، اپنے والد کا عزت نیلام کرنے میں لگی ہوتی ہے. وہ بھی بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہا. میری اپنی بیٹی کا نام فاطمہ ہے. ایک والد کو اپنی بیٹی سے کتنی محبت ہوتی ہے. 2 دن کی بات ہے، میں اپنے گھر میں تھا، میری بہن میرے سامنے تھی، میری بیٹی بھی میرے سامنے تھی. میری بہن نے میری بیٹی کو کسی اور نام سے پکارا. مجھے پتا نہیں کیا ہو گیا. میں نے کہا نہیں، میری فاطمہ فاطمہ ہے، فاطمہ کوئی اور نہیں ہو سکتی. جب فاطمہ کوئی اور نہیں ہو سکتی تو آمینہ کیسے کوئی اور ہو سکتی ہے؟
आमिना, आसिया, दरख्शा, ज़ैनब, कुलसूम, ये यहूद और नसारान के गाने कैसे सुन सकती है? एक जगह पे मैं उस्ताद की हैसियत से काम करता था, मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, तो वहां पे कुछ मेरी फेवरेट स्टूडेंट्स थी, कुछ ऐसे बच्चे थे, बच्चियां थी जो मेरी फेवरेट थी, मुझे वो अच्छी लगती थी क्योंकि वो अच्छा पढ़ती थी, उनके इखलाक अच्छे थे। कुछ वक्त गुजरा, मुझे पता चली कि वो भटक गई है, दे हैव बिकम वेवर्ड, वो रास्ते से हट गई है। जब मैंने सुना, आई बिकेम रेस्टलेस, आई वॉज नॉट देयर बायोलॉजिकल फादर, हमारी ब्लड रिलेशन नहीं थी, लेकिन मैं बेचैन हो गया। अब जब भी मैं उनको देखता हूं, मैं नजर नहीं मिला पाता हूं कि मैं समझता हूं उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। तो क्या ख्याल है मोहम्मद मुस्तफा के बारे में, जिनकी आप रूहानी बेटियां हो? क्या गुजरती होगी उस दिल पे जब फरिश्ते रोज़े अक़दस पे ये पैगाम बेचते होंगे, पहुंचाते होंगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बेटी को कोई पूछता नहीं था, जिस बेटी को लोग जिंदा दफन करते थे, कुरान में भी आया है कि अरब में जब किसी के घर बेटी पैदा होती थी तो वो शख्स शर्म के मारे घर से नहीं निकलता था, और जब भी घर से बाहर निकलता था, he used to cover his face, क्योंकि इससे उसे ये ह्यूमिलिएशन लगती थी कि मेरे घर बेटी पैदा हो गई है, लोग मुझे देखकर मुझे ताना देंगे। जिस मोहम्मद मुस्तफा ने आपके जिस्म पे जिल्बाब डाला था, पर्दा डाला था, आपको प्रोटेक्ट किया था, आपके लिए लड़ा था, जब उनके रोज़े अक़दस पे फरिश्ते पैगाम पहुंचाते होंगे कि या रसूल अल्लाह, आपने इतनी कुर्बानियां उम्मत की जिन बेटी के लिए दी थी, या रसूल अल्लाह, वही बेटियां आज यहूद और नसारा के गाने गाती है, उनको फॉलो करती है। या रसूल अल्लाह, उन्होंने आपके दीन को छोड़ दिया है। या रसूल अल्लाह, आपका दिया हुआ जिल्बाब, आपका दिया हुआ पर्दा उन्होंने फेंक दिया है, उसके बदले में उन्होंने जीन्स इस्तेमाल किए। या रसूल अल्लाह, उनको पर्दे से कोई मोहब्बत नहीं। या रसूल अल्लाह, उनको जिल्बाब से कोई मोहब्बत नहीं। या रसूल अल्लाह, आपकी बेटियां, आपकी रूहानी बेटियां, वो अपने बाप की इज्जत नीलाम करने में लगी है। वो भी बेटी थी फातिमा, जब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में नमाज पढ़ रहे थे और कुफार आते हैं, ऊंट की गंदी ओजड़ी हुजूर के दोषे मुबारक पे डाल देते हैं। हुजूर ऊंट की उस ओजड़ी के बोझ से सर नहीं उठा पाते हैं, दम घुटने लगता है, सांस नहीं आती है। फातिमा आती है। फातिमा बेटी थी, हुजूर की बेटी थी, मासूम थी, कमजोर थी। फातिमा आती है, बर्दाश्त नहीं करती है, अपने वालिद के सर से, गर्दन से, दोषे मुबारक से बोझ उतार देती है। वो भी बेटियां हुआ करती थी जो अपने वालिदैन के सर का बोझ हल्का कर देती थी। वो भी बेटियां हुआ करती थी, और वो भी आज की बेटियां हैं, वो भी आज की माएँ हैं, बहनें हैं, जो कोई कसर नहीं बाकी रखती है कि वो अपने वालिद की इज्जत को नीलाम करे, तार तार करे, कभी रेस्टोरेंट्स में, कभी होटल्स में, कभी पार्क्स में, कभी बस में, कभी फोन पे, कभी फेसबुक पे, कभी व्हाट्सएप पे, कभी इंस्टा पे। वो भी बेटियां हुआ करती थी, और आज भी हमारी बेटियां हैं। क्या हम मुंह दिखाने के काबिल है हुजूर को? अगर आप मुझसे कहेंगे कि सर, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हबीब खुदा ने बेटियों की इज्जत करना कैसे सिखाया था? सही मुस्लिम की रिवायत है,
अपनी नवासी लेकर, ग्रैंड डॉटर लेकर, उनका नाम भी ज़ैनब था, छोटी थी, प्यारी थी, मासूम थी, उस माशरे में निकले हुजूर अपनी ग्रैंड डॉटर को लेकर, ज़ैनब को लेकर, अपने शान मुबारक को उठाकर, कि जिस माशरे में लोगों की आदत बन चुकी थी कि वो बेटियों की कदर नहीं करते थे, उनको बहुत समझते थे, अपने शान मुबारक को उठाया। सिर्फ शान मुबारक तो नहीं उठाया, हदीस में आता है कि मस्जिद नबी में गए हुजूर, Prophet Muhammad, peace be upon him, he entered into the masjid. There were many companions. वहां पे सहाबा बहुत सारे थे। वो देखते रहे कि हुजूर आज एक अनोखी बात पेश आई कि हुजूर ने अपने शान मुबारक पे अपनी ग्रैंड डॉटर को उठाया है, ज़ैनब को उठाया है। सिर्फ अपने शान पे नहीं उठाया। हदीस में आता है ज़ोहर की नमाज थी, 4 रकत नमाज हुजूर ने पढ़ाई, क़ियाम में भी अपने शान मुबारक पे रखा, रुकू में भी अपने शान मुबारक पे रखा, सुजूद में भी अपने शान मुबारक पे रखा। मुहद्दिसीन किराम जिनमें अल्लामा नववी गालिबन वो कहते हैं कि इस जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब को अपने शान मुबारक पे रखकर नमाज पढ़ाई, इसका मकसद ये था कि सहाबा और जो बाकी लोग थे उनके दिलों से बेटियों की नफरत को साफ करना था, इसलिए उनको ऐसे अपने शानों पे रखा। ऐसे हुजूर ने सिखाया कि बेटियों की इज्जत किस तरह करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है। आज लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, विमेन्स राइट्स की बात करते हैं। हमारे हुजूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 बरस पहले इसकी बात की थी। अल्लाह ताला ने अलाउ किया है बच्चियों को कि वो शादी के बाद भी अपना नाम रखे, अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखे, अपनी वेल्थ, अपनी प्रॉपर्टी रखे। जिस बेटी की कोई कदर नहीं हुआ करती थी उसके बारे में हुजूर ने कहा बेटी की परवरिश करो, जन्नत में मेरे साथ होंगे। जिस औरत की कोई हैसियत नहीं हुआ करती थी, जिस बीवी की कोई हैसियत नहीं हुआ करती थी, उसके बारे में हुजूर ने कहा when a man marries a woman she completes half of his ईमान, आधा ईमान उसका मुकम्मल करती है। और जिस मां की कोई हैसियत नहीं हुआ करती थी उसके बारे में हुजूर ने कहा paradise lies beneath the feet of a mother, जन्नत मां के कदमों तले है। आपको बताऊं, जब भी आपको कोई मुश्किल होती है आप कहां जाते हैं? डॉक्टर साहब के पास जाते हैं ना, पीर साहब के पास जाते हैं। आज मैं आपको एक नुस्खा बताता हूं जो इस आपके सिलेबस से हटकर मैं एक सिलेबस देता हूं। आज दुनिया की सबसे बड़ी पीरनी देखनी है आपको, दुनिया की सबसे बड़ी पीरनी आपकी मां है, दुनिया का सबसे बड़ा पीर आपका वालिद है। विमेन एम्पावरमेंट एक दिन का नाम नहीं है, 8 मार्च का नाम विमेन एम्पावरमेंट नहीं है कि हम एक दिन इसको सेलिब्रेट करेंगे और पूरे साल हर दिन अपनी माओं, बेटियों, अपनी बहनों को जलील करेंगे, जिल्लत की निगाह से देखेंगे। आज मैं आपको सिलेबस देता हूं प्यारे बच्चों, कम से कम हफ्ते में एक बार फ्राइडे के दिन फॉल ऑन द फीट ऑफ योर मदर, अपने मां के कदमों में पड़ो और एक बार हफ्ते में फ्राइडे के दिन अपनी मां के कदमों को चूमा करो। कोई ऐसी दौलत ही नहीं है दुनिया में, आपको नहीं मिलेगी ऐसी दौलत। विमेन एम्पावरमेंट होता क्या है, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। मुझे आज इसके बारे में तकरीर करनी थी, वक्त नहीं मिला। मैंने अल्लाह से मांगा, या अल्लाह मेरे जहन में डाल दीजिए कुछ, मेरे पास इल्म नहीं है मेरे अल्लाह। तो अल्लाह ने मेरे जहन में डाला 11 बजे कि जा नीचे जा, मैं पढ़ रहा था, नीचे जा, नीचे आपकी मां है, अपने मां के पैर दो और जो पानी रह जाएगा उससे सुबह गुस्से करना। मैं उतरा, नीचे गया, अपनी मां को मैंने किचन में लिया, मैंने उनके पैर दे
मेरे दिल में कहा, माँ कल मुझे विमेन एम्पावरमेंट पे बात करनी है। मैं कैसे विमेन एम्पावरमेंट पे बात कर सकता हूँ जब तक ना मुझे दिल में सेटिस्फेक्शन होगी कि मैंने माँ के लिए कुछ किया है। मैंने अपने माँ के पैर धोए और जो पानी जमा हो गया, सुबह मैंने उसको और पानी मिला दिया और मैंने उससे गुस्ल किया और मैंने ये सादत समझी कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे ऐसा अमल करने का मौका दिया है। रात को मैंने एक सुबह से मैंने पूछा कि नाजायज तो नहीं, कहीं मैं कोई नाजायज अमल तो नहीं कर रहा हूं? उन्होंने कहा नहीं, अगर नजासत नहीं होगी पैरों पे तो इसमें कोई मजाक नहीं है। तो हफ्ते में एक बार अपने वालिद अपनी वालिदा के पैर चुमा करो और कम से कम साल में एक बार उनके पैर धोया करो। ये आपका सिलेबस है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। और जो मेल स्टूडेंट्स है, हमारे बच्चे हैं, इनको मैं ये कहता हूं कि जब भी आप किसी लड़की को देखो, कुरान का हुक्म यही है, लोवर योर गेजेस, ये भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है। अपनी बहनों, अपनी बेटियों, अपनी माओं की इज्जत करना सीखो। जो भी फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रही है, जो भी वाहियात वो फैला रहे हैं, अगर वो इस्लाम से मेल नहीं खाते हैं, हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही ये राइट्स मौजूद है। हमें किसी और कानून की जरूरत नहीं है। लास्ट पे मैं आपसे यही दरखास्त करूंगा कि अपने आप को ब्लेस्ड समझे, अपने आप को अपने बारे में ये समझे कि मैं ब्लेस्ड हूं। अल्लाह ने मुझ पर करम किया है कि अल्लाह ने मुझे हुजूर की उम्मत में शामिल किया है। हर दिन विमेन एम्पावरमेंट का दिन है, हर दिन विमेन्स का दिन है, माओं और बहनों और बेटियों का दिन है। अल्लाह से यही दुआ है कि वो हमें तौफीक दे कि हम अपनी माओं, बेटियों, अपनी बहनों की इज्जत करना हमें सिखाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।